18 ദിവസത്തെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി ശുഭാംശു ശുക്ല അടക്കമുള്ള ആക്സിയം 4 ദൗത്യം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 4:35 പേടകത്തിന്റെ അൺഡോക്കിംഗ്. സംഘം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയ അതേ ഡോക്കിംഗ് പേടകത്തിൽ തന്നെയാണ് മടക്കയാത്രയും. Kimia Yui and Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov will launch to the International Space Station, currently targeted no earlier than Thursday, July 31st. And once docked, the station population will again increase to 11 people for just a few days before Crew 10, comprised of NASA astronauts Anne McClain and Nicole Ayers, along with JAXA astronaut Takuya Onishi and Roscosmos cosmonaut Kirill Peskov, return home to complete their mission. And there on your screen, you can see the crew portrait for Crew 11. Again, there on your screen, you're seeing a live look inside the Dragon Grace spacecraft. This was the first flight of the Dragon Grace spacecraft. So following launch and orbital insertion of Axiom Mission 4, Peggy Whitson unveiled the new name of the Dragon spacecraft as Grace. And SpaceX Dragon on the big loop contact from C2. Peggy, I have you loud and clear on the big loop. And you just heard some conversation there about configuring the big loop. The big loop is a central communications loop for all teams supporting the operational activities today. So it's one central. Dragon Houston on Space to Ground 2. Heads up, we are still in hardline audio config. Stand by for big loop audio config. Dragon copy. So it's one central loop that the ശുഭാംശു ശുക്ല അടക്കമുള്ള ആക്സിയം 4 ദൗത്യം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 4:35 പേടകത്തിന്റെ അൺഡോക്കിംഗ്. സംഘം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തിയ അതേ ഡ്രാഗൺ പേടകത്തിൽ തന്നെയാണ് മടക്കയാത്രയും. ഇപ്പോൾ ശുഭാംശു ശുക്ല അടക്കം പേടകത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ആക്സിയം 4 സംഘം ഈ ഒരു ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പേടകത്തിന്റെ അൺഡോക്കിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Dragon forward hatch has quite a bit of dust on it, so we're going to use the vacuum cleaner and clean it real quick. Just wanted to keep you guys up to date. Copy, thank you. ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ദൗത്യസംഘം. പേടകത്തിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സമയം 4:35 പേടകത്തിന്റെ അൺഡോക്കിംഗ് പൂർത്തിയാകും. സംഘം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയ അതേ ഡ്രാഗൺ പേടകത്തിൽ തന്നെയാണ് മടക്കയാത്രയും നടത്തുന്നത്. Take place in the next 15-20 minutes or so. The crew continuing to work through procedures to don or put on their spacesuits. And then once that takes place and all 4 Axiom Mission 4 crew members are seated, that hatch close will begin to take place, and that includes both the hatch on the Dragon side as well as the APAS hatch on the space station side. And NASA astronaut Nicole Ayers is on top aboard space station to assist with the Dragon and space station hatch close operations today. And then for undocking, NASA astronaut Anne McClain will be on top to monitor that from the space station. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ 18 ദിവസം ചെലവഴിച്ച് ജൂലൈ 15 ഇന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് മടക്കയാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ആക്സിയം 4 ദൗത്യ സംഘം. 4:35 പേടകത്തിന്റെ അൺഡോക്കിംഗ്. സംഘം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയ അതേ ഡ്രാഗൺ പേടകത്തിൽ തന്നെയാണ് മടക്കയാത്രയും. ഇപ്പോൾ ശുഭാംശു ശുക്ല അടക്കമുള്ള
ആളുകൾ പേടകത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സമയം 4:35 നിലയത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്ന സംഘം നാളെ വൈകിട്ട് 3 കാലിഫോർണിയയ്ക്കടുത്ത് കടലിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നാളെ ഇന്ത്യൻ സമയം 3 കാലിഫോർണിയയ്ക്കടുത്തുള്ള കടലിൽ ഇറങ്ങും. നാഷണൽ എയറോട്ടിക് ആൻഡ് സ്പേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് ഈ ഒരു വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. തുടർന്ന് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് 7 ദിവസത്തെ പുനരധിവാസമുണ്ടാകും. For Commander Peggy Woodson and the Corps or the Crew Operations Resource Engineer in Hawthorne, California. The Corps is similar to the Capcom and Mission Control Houston. They serve as the voice link between the Dragon crew. 2 ആഴ്ചയിലധികം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ തങ്ങിയ ആക്സിയം 4 ദൗത്യ സംഘം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ ശുഭാംശു ശുക്ല അടക്കമുള്ള ദൗത്യ സംഘമാണ് മടങ്ങിയെത്താനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശുഭാംശു ശുക്ല അടക്കമുള്ളവർ പേടകത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. സ്പേസ് സ്യൂട്ട് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംഘങ്ങൾ പേടകത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4:35 അൺഡോക്കിംഗ് നടക്കുക. അതിനുശേഷം കാലിഫോർണിയയ്ക്കടുത്തുള്ള കടലിൽ പേടകം ഇറങ്ങും. നാളെ ആണ് പേടകം കാലിഫോർണിയയ്ക്കടുത്തുള്ള കടലിൽ പതിക്കുന്നത്. We comp checked, and as we found the additional FOD that was missing when we took the photograph, it's back in bag 201 in volume 11. So that's the LIO FOD. We took photographs of the HEPA filter FOD and sent that down to you on the station. We'll have to get the other later. മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചതിനേക്കാൾ 4 ദിവസം വൈകിയാണ് ഈ ഒരു ആക്സിയം 4 ദൗത്യത്തിന്റെ മടക്കയാത്ര. ഇതോടെ ദൗത്യ കാലാവധി 18 ദിവസമാവുകയാണ്. നാസ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം. ഈ ഒരു 18 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ദൗത്യ സംഘം തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക്, വിണ്ണിൽ നിന്ന് മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 18 ദിവസത്തെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ശുഭാംശു ശുക്ല അടക്കമുള്ള ആക്സിയം 4 ദൗത്യം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. വൈകിട്ട് 4:35 പേടകത്തിന്റെ അൺഡോക്കിംഗ്. ജൂൺ 26 ആക്സിയം 4 ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി വ്യോമസേന ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാംശു ശുക്ലയും സംഘവും അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ശുഭാംശു ശുക്ല. Hooks that are currently keeping Dragon attached to the space station, and those hooks will be released in 2 sets of 6. That entire sequence takes about 4.5 minutes to complete, and from there Dragon will execute 2 short thruster firings called undock burns to physically separate Dragon from the space station. Again, we expect that physical separation to take place at around 6:05 a.m. Central, 7:05 a.m. Eastern later today. The next departure milestone after physical separation is depart burn 0, which is the first of 4 departure burns to begin moving Dragon further away from station.
depart burn 0 will be followed by the second departure burn about 5 minutes later and help move the spacecraft beyond the keep out sphere. And the keep out sphere is an invisible 200-meter line centered on the space station, and it is one of several safety zones set up to govern a spacecraft. Dragon SpaceX on the Big Loop. You are go to complete LIO configuration, IMV teardown, and hatch closure per NASA procedure 2.103. When complete, execute instructions in your hatch closed event details, and then complete suit donning per procedure 4.010. For the LIO cartridge, we will be swapping to cartridge 4. ജൂൺ 26-നാണ് ആക്സിയം 4 ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയത്. അതിനുശേഷം 18 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ്, 4 ദിവസം വൈകിയാണ് ഈ ഒരു സംഘം മടങ്ങി ഭൂമിയിലേക്ക് മടക്കയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. ആക്സിയം 4 ദൗത്യം ഇന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 4:35-നാണ് പേടകത്തിന്റെ അൺഡോക്കിംഗ്. സംഘം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയ അതേ ഡ്രാഗൺ പേടകത്തിൽ തന്നെയാണ് മടക്കയാത്രയും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2:45-ന്, അതായത് അല്പസമയത്തിനകം ദൗത്യസംഘം പേടകത്തിനകത്ത് കയറി ഹാച്ച് അടയ്ക്കും. 22 മണിക്കൂറാണ് മടക്കയാത്രയുടെ ദൈർഘ്യം. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കാണ് പേടകം ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങുക. കാലിഫോർണിയയ്ക്കടുത്ത പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് പേടകം സ്പ്ലാഷ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേക ക്വാറന്റൈനും ബയോഡോമിംഗ് അടക്കമുള്ള 14 ദിവസത്തെ പുനരധിവാസത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും സംഘാംഗങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുക. നിരവധി തവണ മാറ്റിവെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ജൂൺ 25-ന് ആക്സിയം ദൗത്യം കെനഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. ജൂൺ 26-നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ശുഭാംശു ശുക്ല അടക്കമുള്ള സംഘം എത്തിയത്. അതിനുശേഷം 18 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വിണ്ണിൽ നിന്നും മണ്ണിലേക്കുള്ള അവരുടെ മടക്കയാത്ര. ഇനി നോക്കാം ടോപ്പ് ഹെഡ്ലൈൻസ്.